Hi friends, welcome to Genius Point YouTube channel. Today we shall discuss about some multiple choice questions on history. आज आम हिस्टोरी उपरे इतिहास उपरे केते गुडे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आलोचना करिवा जो प्रश्न गुड़िक लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एवं अन्यान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई उद्दिष्ट सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन सुब्रमण्यम किए थिले सुब्रमण्यम जदि आम देखा सुब्रमण्यम से जन साहित्यिक थिले सुब्रमण्यम से जड़े साहित्यिक थिले शेर शाह केते ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करते शेर शाह 1540 ख्रीष्टाब्द है शेर शाह से जड़े मोगल सम्राट थिले आम जब विचार करिया प्रथम मोगल सम्राट किए ना प्रथम मोगल सम्राट थिले बाबर जे कि बाबर नामा लिखिथिले है बाबर नामा से निजे लिखिथिले बाबर नामा किए ना बाबर शेर शाह 1540 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले बाबर केबे मृत्युवरण करथिले ना बाबर 1530 ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण करथिले एवं बाबर होउछन्ति प्रथम मोगल सम्राट जे कि युद्ध रे गोला बारूदर व्यवहार करथिले किए ना बाबर प्रथम मोगल सम्राट से मध्य मोगल सम्राटर स्रष्टा कहले अत्युक्ति हब नाही जब हम विचार करवा दास वंशर प्रतिष्ठाता किए ना कुतुबुद्दीन ऐबक है कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंशर प्रतिष्ठाता आम देखिए बर्तमान बाबर के मृत्युवरण करते 1530 ख्रीष्टाब्द तापर देखिए प्रेम बाटिका ये प्रेम बाटिका किए रचना करते ना रसोखा रसोखा प्रेम बाटिका रचना करते किए जहांगीर दरबार को श्रेष्ठ चित्र करते आम जब विचार करवा जहांगीर स्त्री किए थे जहांगीर स्त्री थे नूर जहान है नूर जहान ताले किए जहांगीर दरबार श्रेष्ठ चित्र करते ना बिशन दास थे जहांगीर दरबार श्रेष्ठ चित्रकर तापर देखिए हलदी घाट युद्ध केब होता हलदी घाट युद्ध कहाँ कहाँ मध्य होता एवं केबे होता हलदी घाट युद्ध होता 18 जून 1576 और मोगल मानक मध्य नेतृत्व नहीं किए ना मान सिंह मोगल मानक मध्य ये 18 जून 1576 कौन ना हलदी घाट युद्ध केबे ना 18 जून 1576 एवं हलदी घाट युद्ध रे मोगल मानकर नेतृत्व नहीं मान सिंह तापर आसवा बाबर क्यों भाषा आत्मजीवन रचना करते मुझे कही पे ना बाबर निजे कौन लिखिते आत्मजीवन ना कौन थी ना बाबर नामा एवं यह तुर्की भाषा रचित होता को भाषा ना तुर्की भाषा हुमायून क्या परास्त कर गुजरात और मालव अधिकार करते बहादुर शाह को है पिला मन रखिथ बहादुर शाह हुमायून क्या परास्त कर गुजरात और मालव अधिकार करते ना बहादुर शाह जाफर ये होती जब विचार करिबा तो बहादुर शाह विषय में कहूचे बहादुर शाह जाफर से होती मोगल सम्राट साम्राज्यर शेष राजा किए ना बहादुर शाह जाफर इंग्रेज माने तांको बंदी करी शेष में म्यांमार राजधानी यांगून को पठे देते है सेठार मृत्यु होता क्यों युद्ध हारी हुमायून दिल्ली सिंहासन हराइले ना कनौज युद्ध हारी हुमायून दिल्ली सिंहासन हराइले अकबर केत वर्ष बयस सिंहासन आरोहण करते अकबर 13 वर्ष बयस सिंहासन आरोहण करते अकबर विषय टी देखा से कौन शिक्षा लाभ करते से अशिक्षित थे
आम आ गोटे प्रश्न आलोचना करवा अकबर उपरे से जिजिया और तीर्थयात्री कर ए दुईटी कर हिंदू मान उठे देते कौन ना गोटे थिला जिजिया अन्य गोटे थिला तीर्थयात्री कर है कौन ना तीर्थयात्री कर तीर्थ यात्री कर ए दुईटी कर से हिंदू मान उठाई देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौसा युद्ध केते ख्रीष्टाब्द संगठित होता चौसा युद्ध 1539 है चौसा युद्ध जमी आम कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध केवे होता ना ख्रीष्टपूर्व 261 कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 रे होता। राजपूत राज्य अंबर वर्तमान क्यों राज्य अवस्थित राजपूत राज्य अंबर वर्तमान जयपुर राज्य अवस्थित राजस्थान राजधानी जयपुर से राज्य वर्तमान राजपूत राज्य अंबर अवस्थित। अकबर कृषक मान केते अंश भूराजस्व नौथिले 1/3 है अकबर कृषक मान 1/3 भूराजस्व नौथिले। मुझे कही अकबर 13 वर्ष बयस सिंहासन आरोहण करते। मोगल शासन काल में मुसलमान समाज केते भागरे विभक्त होता मोगल शासन समय मुसलमान समाज 4 भागरे विभक्त होता। क्यों माने मालाबार उपकूलस्थ माहे बंदर अधिकार करते ना फरासी माने ताले गोटे प्रश्न आसला फरासी विप्लव केबे होता फ्रेंच रिवोल्यूशन इंग्लिश 1789 मसीह फरासी विप्लव फ्रेंच रिवोल्यूशन होता। आम देखा 1757 पलासी युद्ध है 1757 कौन ना पलासी युद्ध आम 17 उपर आउ टे जा 1776 कौन होते पे कौन कहे 1776 जुलाई मासर 4 तारीख कौन होता ना अमेरिकार स्वाधीनता लाभ। अकबर मनसबदार को केते भाग विभक्त करते अकबर मनसबदार को 33 भाग विभक्त करते। पिला माने जदि यही चैनल को प्रथम कर आसीच प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मु एलाबोरेटली डिस्कस करी। आफ्टर दैट मु प्रोवाइड करी इंग्लिश रो टोटली किसी डाउट रही आई विल प्रोवाइड यू ऑल पॉइंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर यू विल गेट ऑल पॉइंट्स इफ यू हैव एनी डाउट इन इंग्लिश ग्रामर डेफिनेटली आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू दैट आई विल क्लियर आउट ऑल ऑफ योर डाउट्स इंग्लिश किसी ही डाउट रखी नहीं सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड सम प्लेलिस्ट फॉर यू। इंग्लैंड रो राजा द्वितीय चार्ल्स पोर्तुगाल राजत्व काल में कैथरीन को विवाह करी भारत क्यों अंचल यौतुक रूपे लाभ करते बॉम्बे 1717 ख्रीष्टाब्द क्यों मोगल सम्राट इंग्रेज मान बंगदेश वाणिज्य करने केतेक स्वतंत्र सुविधा देते फारूक शयार ऑप्शन ए फारूक शयार 1717 ख्रीष्टाब्द फारूक शयार मोगल सम्राट इंग्रेज मान बंगदेश वाणिज्य करने केतेक स्वतंत्र सुविधा देते। ताले पोर्तुगीज नाविक भास्को डा गामा 1498 आसते से कालिकट नामक स्थान पहुँची थे भास्को डा गामा 1498 चलिए 1400 कथा कहले बेले अन्य कथा मन पड़ जाए 1469 कौन होता सिख धर्मर प्रतिष्ठा नानक जन्म होते है 1469 सिख धर्मर प्रतिष्ठा गुरु नानक जन्म होता। भारत में दीनामार माने क्योंठारे वाणिज्य कठी स्थापन करते भारत में दीनामार माने
बंगर श्रीरामपुर ठारे वाणिज्य कठी स्थापन करथिले। तापर आसवा आम 1498 ख्रीष्टाब्द कौन होता 1498 ख्रीष्टाब्द कालिकटे शासन कर राजा कामरीन क्यों धर्मर संप्रदायर थे से हिंदू थे है 1498 ख्रीष्टाब्द कालिकटे जो राजा शासन करते से हिंदू संप्रदायर थे। फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी केते ख्रीष्टाब्द गठित होता फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी 1664 ख्रीष्टाब्द फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी गठित होता। भारत में पोर्तुगीज गवर्नर माने केते वर्ष पर नियुक्ति होती ना 3 वर्ष पर सेते बेले जेते पोर्तुगीज गवर्नर भारतर विभिन्न स्थान में नियुक्त होते से 3 वर्ष पर नियुक्त होते। प्रथम शताब्दी रे रोम रे किए शासन करथिले प्रथम शताब्दी रे रोम रे अगस्टस सीजर शासन करथिले हैला। केते ख्रीष्टाब्द रे कन्स्टान्टिनोपल ऑटोमान तुर्कमान द्वारा अधिकृत होता 1453 रे 1453 ख्रीष्टाब्द रे कन्स्टान्टिनोपल ऑटोमान तुर्कमान द्वारा अधिकृत होता। ताले हम देखिए नेक्स्ट प्रश्न त्रयोदश शताब्दी रे किए एशिया भ्रमण करथिले त्रयोदश शताब्दी रे मार्क पोलो त्रयोदश शताब्दी रे मार्क पोलो एशिया भ्रमण करथिले। नेक्स्ट प्रश्न आसला बार्थोलोमियो डायज से क्यों देशर नाविक थे बार्थोलोमियो डायज से यूरोप नाविक थे ना बार्थोलोमियो डायज से यूरोप नाविक थे। यूरोपीय मानक मध्य भारत को जलपथ आविष्कार करिबारे क्यों माने सबुठारो आगुआ थे पोर्तुगीज ताले पोर्तुगीज नाविक माने प्रथमे भारत को जो आम यूरोपीय मानक मध्य से पोर्तुगीज माने प्रथम भारत को जलपथ आविष्कार करते। भास्कोडा गामा समुद्र पथरे पोर्तुगाल राजधानी लिस्बन को फेरिया बेले तांको संगे मात्र केते जन लोक स्वदेश को फेरी मात्र 54 जन है। कोलंबस पोर्तुगीज सरकार क्यों पदवी रे थिले से राज कर्मचारी थिले कोलंबस है ना। कोलंबस भारत उद्देश्य जलयात्रा करी भारत में न पहुँची क्योंठे पहुँचते ना अमेरिका पहुँच जाते है। कोलंबस से वास्तव में भारत उद्देश्य जलयात्रा करते किंतु भारत में न पहुँची से अमेरिका पहुँची जाते। निम्नोक्त मध्यरु पोर्तुगाल राजधानी क्योंठी ना लिस्बन पोर्तुगाल राजधानी हूँ लिस्बन। उत्तर मासा अंतरीप क्यों महादेशर दक्षिण सीमार अवस्थित आफ्रिका उत्तर मासा अंतरीप आफ्रिकार दक्षिण सीमार अवस्थित। ताले देखिए 35 नंबर प्रश्न पोर्तुगीज मानकर प्रथम गवर्नर किए थे ना पोर्तुगीज मानकर प्रथम गवर्नर किए थे ना फ्रांसिस्को डी आल्मीडा फ्रांसिस्को डी आल्मीडा। पोर्तुगीज इतिहास रे निम्नोक्त काहाकू क्लाइव स्थान दिया जाए पोर्तुगीज इतिहास रे निम्नोक्त आल्बुकर्क को क्लाइव को स्थान दिया जाए। पेड्रो आल्भारेज काब्रेल नामक पोर्तुगीज नामिक केते खंड वाणिज्य तैरी सह लिस्बन ठारू भारत अभिमुखी यात्रा करथिले 11 खंड है। पेड्रो आल्भाइज काब्रेल नामक जड़े पोर्तुगीज नामिक 11 खंड वाणिज्य तैरी धरी से भारत को आसी। निम्नलिखित किए जलपथरे पृथ्वी प्रदक्षिण करथिले फ्रांसिस ड्रेक है फ्रांसिस ड्रेक से जलपथरे ही पृथ्वी को प्रदक्षिण करथिले। डच माने ओडिशार केउठारे वाणिज्य स्थापन करथिले बालेश्वर है बालेश्वर एवं बालेश्वर रे पोर्तुगीज मानकर सबुठारु अधिक मनुमेंट्स रही है स्मारकी रही ऐतिहासिक स्मारकी डच एवं पोर्तुगीज मानकर बालेश्वर रे। बालेश्वर को ओडिशार कौन कह जाय पारे पिलान कहि परियो ना भात हांडी ओडिशार भात हांडी बालेश्वर को कह जाय। मार्क पोलो केउं देशर युवक थिले मार्क पोलो इटाली रो है
ଇଟାଲୀର ଯୁବକ ଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଦିନାମାର ମାନେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଅଟମାର୍କ ତୁର୍କମାନେ ହେଲା। 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଟମାର୍କ ତୁର୍କମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ସାର୍ ଟମାସର ନାମକ ରାଜଦୂତ କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଜାହାଙ୍ଗୀର। ତାହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ସାର୍ ଟମାସର ରାଜଦୂତ ଭାବରେ ସେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ କେଉଁ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରକୁ ହେଲା। ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ସମରସ ପାନ କରି କେବଳ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନୁର ଜାହାନ ହେଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ନା 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର କେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର 1664ରୁ 1715 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତାହେଲେ ଡଚ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ନା ହଲାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଡଚ୍ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଟୋମାନ ତୁର୍କମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିବାରୁ ଭାରତ ସହ ୟୁରୋପର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଟୋମାନ ତୁର୍କମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିବାରୁ ଭାରତ ସହ ୟୁରୋପର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦିନାମାର୍କ କେଉଁ ଦେଶର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ଡେନମାର୍କର। ଯେମିତି ହଲାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଡଚ୍ କୁହାଗଲା, ସେହିପରି ଦିନାମାର୍କ କୁହାଗଲା ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ। କେବେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେଲା। 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ଶାସକ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ନା ବୈଦେଶିକ ଶାସକ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶାସକ ଥିଲେ। କାହାର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇତିହାସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ? ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ହେଲା। ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଶାସନ କାଳକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇତିହାସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସେପରି ଭାରତରେ କାହାର ଶାସନ କାଳକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଶାହାଜାହାନ। ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ। ସାଦେ ଦେମ ଜୁମତାଲା, ସା ଦେ ଦେ ମୋ ଜୁ ମୋ ତା ଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଶାହାଜାହାନ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ମାରକୀ। ଶାହାଜାହାନ ବାଦ ଦେୱାନୀ ଇକାସ ହେଲା, ଏ ଦେୱାନୀ ଇକାସରେ ହିଁ ଯିବ। ମରେ ମତି ମସଜିଦ, ଜୁରେ ଜୁମା ମସଜିଦ ହେଲା, ସାଦେ ଦେମ ଜୁମ ଜୁରେ ଜୁମା ମସଜିଦ, ତାରେ ତାଜମହଲ, ଲାରେ ହେଉଛି ଲାଲକିଲ୍ଲା। ସାଦେ ଦେମ ଜୁମତାଲା। ମୟୂର ସିଂହାସନ ହେଲା। ସାରେ ଶାହାଜାହାନ ବାଦ ଦେୱାନୀ ଇକାସ, ମତି ମସଜିଦ, ଜୁମା ମସଜିଦ, ମୟୂର ସିଂହାସନ, ତାପରେ ତାଜମହଲ, ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଲାଲକିଲ୍ଲା। ସାଦେ ଦେମ ଜୁମତାଲା। କାହାର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇତିହାସ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ? ମୁଁ କହିସାରିଛି ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ। ସେ ବୈଦେଶିକ ଶାସକ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ସେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର। କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଶତକଡ଼ା 50 ଭାଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା? ଶାହାଜାହାନ ହେଲା। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଶତକଡ଼ା 50 ଭାଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ସୁଚିନ୍ତିତ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ? ଆକବର। ଯଦି ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ବା 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ନାଦିର ଶାହ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା? ନା ବଙ୍ଗ। ବଙ୍ଗ ନାଦିର ଶାହଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା।
କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ମରହଟା ମାନେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ? ଶିବାଜୀ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମରହଟା ମାନେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ, ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ରାଣୀ କିଏ? ନା ପୁନେ। ହେଲା, ପୁନେକୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ଓ ମରହଟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜ। ମୟୂର ସିଂହାସନ ଭାରତରୁ କେଉଁଠାରୁ ଅପହୃତ ହୋଇଥିଲା? ନା ପାରସ୍ୟରୁ। ମୟୂର ସିଂହାସନ ଭାରତରୁ ପାରସ୍ୟକୁ କ'ଣ ପାରସ୍ୟ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ନାଦିର ଶାହ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ନା ଓଲନ୍ଦାଜ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଲନ୍ଦାଜ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା? ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ଶାହଜାହାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ଆମର ଜଣେ ଭଲ ବୀଣା ବାଦକ ଥିଲେ। ହେଲା, ଭଲ ଜଣେ ବୀଣା ବାଦକ ଥିଲେ। କିଏ? ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ। ସଂକ୍ଷେପ ଶାରୀରିକ ବର୍ତ୍ତିକା ଏ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ନୃସିଂହ ବାଜପେୟୀ। ହେଲା, ସଂକ୍ଷେପ ଶାରୀରିକ ବର୍ତ୍ତିକା ପୁସ୍ତକଟି ନୃସିଂହ ବାଜପେୟୀ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଥିଲେ। କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭାରତରୁ ମୟୂର ସିଂହାସନ ନେଇଯାଇଥିଲେ? ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନାଦିର ଶାହ। ନାଦିର ଶାହ ଭାରତରୁ ସେ ମୟୂର ସିଂହାସନ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅପମାନିତ ହୋଇ ନିଜ ତରବାରୀ ଛାତିରେ ବିଦ୍ଧ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ପୁତ୍ର ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ବୀରଭଦ୍ର। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜ ତରବାରରେ ନିଜକୁ ବିଦ୍ଧ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୀରଭଦ୍ର। କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମରହଟା ମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କବି ଜଣକ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ନଥିଲେ? ନା ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ନଥିଲେ। ପାରସ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ନାଦିର ଶାହ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ପାରସ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ନାଦିର ଶାହ 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତିଟି ଗଜପତି ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତିଟି ଗଜପତି ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ? ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ। ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1761 ହୋଇଥିଲା ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କବି ଜଣକ ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲେ? ଶାରଳା ଦାସ ସେ ପଞ୍ଚସଖା ନଥିଲେ। ନା, ଶାରଳା ଦାସ ସେ ପଞ୍ଚସଖା ନଥିଲେ। ମୋଗଲ ମାନେ ଭାରତରେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ? ମୋଗଲ ମାନେ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ମୁକୁନ୍ଦଦେବ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦଦେବ 1760 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ମୁକୁନ୍ଦଦେବ କେଉଁ ରାଜବଂଶରେ ଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜବଂଶରେ ଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜକୁ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଗୁଲବର୍ଗା ଜିତିଗଲେ, ସେ ନିଜକୁ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜଣେ ପ୍ରଜାହିତୈଷୀ ଶାସକ ଥିଲେ, ଫିଲାନ୍ଥ୍ରପିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କେଉଁ କର ଉଠାଇଥିଲେ? ଲବଣ ଆଉ କଉଡ଼ି କର ଉଠାଇବା ପରେ ସେ ଜଣେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରପିଷ୍ଟ ବା ଜନହିତୈଷୀ ବା ପ୍ରଜାହିତୈଷୀ ଶାସକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀ ତୀରରେ 1767 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ନା କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ। ହେଲା, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି କରି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ନା ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ। ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଜଣକ କିଏ? ହମ୍ବୀର। ହେଲା, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ ପରେ
ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ହମ୍ବୀର। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ତାଙ୍କର ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଏହା ନିର୍ମିତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇନଥିଲା। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବଙ୍ଗ ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ପରାସ୍ତ କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ এই ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରି ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ? ଗୋଦାବରୀ ଓ କୃଷ୍ଣା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗୋଦାବରୀ ଓ କୃଷ୍ଣା ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରି ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜଣକ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକବର ହେଲା। ଆକବର ସେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ବିଜୟନଗର ସହ ଯୁଦ୍ଧରତ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ବିଜୟନଗର ସହ ଯୁଦ୍ଧରତ ଥିବାବେଳେ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କିଏ ଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ହୁସେନ ଶାହା। ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ହୁସେନ ଶାହା। ବଙ୍ଗର ଆଫଗାନ ଶାସକ ସୁଲେମାନ କରରାଣୀ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ବଙ୍ଗର ଆଫଗାନ ଶାସକ ସୁଲେମାନ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେ ନିଜ ସେନାବାହିନୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଥିଲେ। ସାଲ ନରସିଂହ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? ନା ଉଦୟଗିରି ହେଲା। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ହେଲା। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜାମାନେ ନିଜକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜାମାନେ ନିଜକୁ ସେ ଯେପରି ମହାମେଘବାହାନ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସେ ମହାମେଘବାହାନ ବା ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ଫରାସୀ ସରକାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲିଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଇଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସ ଏକ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଗ୍ରନ୍ଥ। କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲି ସେ ସେଣ୍ଟ ଡେଭିଡ ଅଧିକାର କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। କଟକ ନିକଟରେ ଥିବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଏ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଧବଳେଶ୍ୱର ଏହା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ମାରକୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜା ଥିଲେ? ସେ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେଣ୍ଟ ଡେଭିଡ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? 1758 ହେଲା। କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲି ସେ 1758 ସେଣ୍ଟ ଡେଭିଡ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କେଉଁ ନରପତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ସେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଆୟାରକୁଡ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ୱାଣ୍ଡିୱାସରେ ହେଲା। ୱାଣ୍ଡିୱାସ ଯୁଦ୍ଧରେ। କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜା ହୋଇଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କଳାପାହାଡ଼ କିଏ? ସେ ଜଣେ ସୁଲେମାନ କରରାଣୀଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ। କଳାପାହାଡ଼ ହେଲା। ସୁଲେମାନ କରରାଣୀଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ।
ନିୟମିତ କିଏ ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ? ଜୀବନ ଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ଲେଖି ସେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ 1757, ସେତେବେଳେ ତ ପଲାଶ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା 1757ରେ। ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଘାଟି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ନା ଚନ୍ଦନନଗର। ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚନ୍ଦନନଗର ବାଣିଜ୍ୟ ଘାଟି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, so if you like such type of videos, because after a few months you will appear so different types of examinations. So your examinations are upcoming, so don't waste your time. So watch such type of videos. If you like such type of videos, please don't forget to like, share and subscribe, because your one share, your one like, as well as your one subscribe, definitely it will boost me and it will inspire me to make a lot of videos for you. So dear friends, don't forget to like, share and subscribe. Thanks a lot.